हेलो हाय पिलामाने मु आपण मानकु स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मास्टर नुआ गोटे वीडियो को। आज आमे डिस्कशन करिबा नवम श्रेणी साहित्य बहिर प्रथम पाठ वंदे उत्कल जननीर सबु क्वेश्चन आंसर। जदि आपण मानकु एमिति क्वेश्चन आंसर वीडियो दरकार ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा फଳରେ मोर सबु वीडियो आपणक पाखरे पहुंची परिबो। चलो एबे आमे आरंभ करिबा एक नंबर रु। एक नंबर कौन देला? एक नंबर देला निम्नलिखित उक्ति मध्यरु ठीक उक्ति गुडी को बाछि लेख। क उत्कल जननीर हस सुंदर भाषा सुंदर बोली कुहा जाइछि, एई उक्तिटी ठीक। ख नील वनभूमि उत्कल जननीक देहरे शोभा पाउछि, एटा भूल। ग सुंदर पक्षी मानकर कलरवरे मुखरित हुए परिवेश, एटा ठीक। घ ओडिशा मा सुंदर सोरिष क्षेत्र शोभित, एटा भूल। उ उत्कल जननीकर चक्षु ज्ञान विज्ञानर आलोकरे आलोकित हुए, एटा ठीक। च पशु मानकर रक्तरे चर्चित होइछि उत्कल जननीर पाद, एटा भूल। छ पवित्र तीर्थस्थान मानकरे परिपूर्ण होइछि उत्कल प्रदेश, एटा ठीक। एबे आमे 2 नंबर क्वेश्चन रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। चलो 2 नंबर कोन देला? बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण कर। कळ कळ मुखरित चारु विहंगे। ख डैश सुशोभित तीरे ताल तमाल सुशोभित तीरे। ग जोगी ऋषि गण डैश पवित्रा जोगी ऋषि गण उट्टज पवित्रा। घ पुण्य डैश पूर्ण प्रदेशा पुण्य तीर्थ चय पूर्ण प्रदेशा। विश्व भूमंडल डैश स्नेहा विश्व भूमंडल कृतवर स्नेहा। एबे आमे 3 नंबर क्वेश्चन को जिबा। चलो 3 नंबर कौन देला? निम्नलिखित शब्द मानकु व्यवहार करी गोटिए सार्थक वाक्य गठन कर। पयोधि पयोधि कौन? उत्कल जननीर शरीर पयोधि द्वारा धौत हेउछि जननी। जननी ओ जन्मभूमि स्वर्ग ठारू कौन? गरियसी, एटा हला स्वर्ग, स्वर्ग ठारू गरियसी। नील समुद्र नील ढेउरे दृश्य अत्यंत मनोरम, समुद्रर नील ढेउर दृश्य अत्यंत मनोरम। ग जोगी ऋषि माने वनरे वास करुथिले। पुण्य कौन? पुण्य नीलाचल क्षेत्र पुण्यभूमि रूपे भारत वर्षरे परिचित। शोणित शत्रु मानकर शोणितरे उत्कल मातार बक्ष रंजित होइछि। मंदिर भुवनेश्वर मंदिर मालिनी सहर रूपे परिचित। 4 नंबर निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीतार्थ बोधक शब्द लेख। कौन है? पवित्र पवित्र हला अपवित्र। सुशोभित कुशोभित। सुंदर कुत्सित। स्नेह क्रोध। सुनंदन कुनंदन। पुण्यटा हला पाप। 5 नंबर कौन देला? एपटे सेपटे होई लेखा जाइथिबा अक्षर गुड़िकु सजाई अर्थपूर्ण शब्द गठन कर। सुत कौन है? सुशोभित। माताल तल ताल तमाल। मंडभू षोलवी विश्वभूमंडल। अर्भी कौन? अर्भिकी जानी कौन? कीर्ति अनिंद्य। रसुबर सुरबर। 6 नंबर निम्नलिखित प्रत्येक शब्दर 4टी अर्थ सूचित होइछि, तहिरु ठीक उत्तर बाछि लेख। कौन? क देला कौन? चारु हासमही जहार हस सुंदर। तटिनी तटिनी हला नदी। ग भूधर भूधर हला पर्वत।
ଉଟଜ ହେଲା ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ। ଅରି ହେଲା ଶତ୍ରୁ। କ'ଣ? ବିହଙ୍ଗ ହେଲା ପକ୍ଷୀ। ବିହଙ୍ଗଟା ପକ୍ଷୀ। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ସହ ସମାସର ନାମ ଲେଖ। ସୁରବର। ସୁରବର କ'ଣ? ସୁରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବର। କ'ଣ? କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ। କ'ଣ? ପୟୋଧ। ପୟୋଧ କ'ଣ? ପୟକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଅନିନ୍ଦ୍ୟ। କ'ଣ? ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି। ଭୂଧର। ଭୂକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଶୋଣିତ। ଶୋଣିତ କ'ଣ? ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଶୋଣିତ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ। କ'ଣ? 8 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦଗୁଚ୍ଛରୁ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଜନନୀ, ମା, ଭଗିନୀ, ବୋଉ, ମାତା। ଏଇସବୁ ହେଲା କ'ଣ? ମାଆକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଅଲଗା ଶବ୍ଦ। ଜନନୀ ମାନେ ମା, ମା ମାନେ ବି ମା, ବୋଉ ମାନେ ବି ମା, ମାତା ମାନେ ବି ମା। ଆମେ ଏଇସବୁର ମାନେ ବୁଝିଲେ ମା। ତ ଭଗିନୀ ମାନେ କ'ଣ? ଭଉଣୀ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଅଲଗା। ତ ଘନ। ଘନ ବନ, ଅରଣ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ, ବଣ। ତ ଏଇଯାକ ସବୁ ଆମକୁ କ'ଣ? ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବୁଝାଉଛି କାହାକୁ? ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ବଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଇ ଘନଟା ଅଲଗା। ତହିଁରୁ କ'ଣ? ଘନ ଅଲଗା। ଯୋଗୀ। ଯୋଗୀ, ଋଷି, ତପସ୍ୱୀ, ଦୟାଳୁ, ମୁନି। ଏଇସବୁ କ'ଣ? ମୁନି, ତପସ୍ୱୀ, ଋଷି, ଯୋଗୀ ଏସବୁ କ'ଣ? ଗୋଟେ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଋଷିକୁ ବୁଝେଇଲା। ଏଇ ଦୟାଳୁଟା କ'ଣ? ଦୟାଳୁଟା ୟା ଭିତରୁ ଅଲଗା। ଘ। ପବନ, ବାୟୁ, ମରୁତ, ଶିକର, ଅନିଳ। କ'ଣ? ପବନ, ବାୟୁ, ମରୁତ, ଅନିଳ ଏସବୁ ପବନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶିକରଟା ଏଇଠୁ ଅଲଗା। ଭୂଧର, ପାହାଡ଼, ବାରିଧ, ପର୍ବତ, ଅଚଳ। ଏଇସବୁ କ'ଣ? ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ସେଇଟା ହେଲା ପର୍ବତର କ'ଣ? ପର୍ବତର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ବାରିଧଟା ଏଇ ଭିତରୁ ଅଲଗା। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପୁତ ଆଉ ପୁତ। ଏଇ ପୁତଟା ହେଲା ପବିତ୍ର, ଏଇ ପୁତଟା ହେଲା ପୁତ୍ର। ଶାଳୀ ଆଉ ଶାଳୀ। ଏଇ ଶାଳୀଟା ହେଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଧାନ, ଏଇ ଶାଳୀଟା ହେଲା ପତ୍ନୀର ସାନ ଭଉଣୀ। ସଜ ଆଉ ସଜ। ଏଇ ସଜଟା ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପକରଣ, ଏଇ ସଜଟା ହେଲା ବେଶ ପୋଷାକ। ଚାରୁ, ଚରୁ। ଚାରୁ ହେଲା ସୁନ୍ଦର, ଏଇ ଚରୁ ହେଲା ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କ'ଣ? ପାୟ ଶାନ୍ତି। ଧନ୍ୟ, ଧନ। କ'ଣ? ଧନ୍ୟଟା ହେଲା ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଧନଟା ହେଲା ସମ୍ପଦ। ଏବେ କ'ଣ? 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। କ'ଣ? ପୟୋଧି। ପୟୋଧି ହେଲା ସାଗର ଆଉ ସିନ୍ଧୁ। ଶୁଭ୍ର, ଶ୍ଵେତ ଆଉ ସନ୍ଥ। ବିହଙ୍ଗ, ପକ୍ଷୀ ଆଉ କ'ଣ? ପକ୍ଷୀ ଆଉ ବିହଙ୍ଗ। ତ ମୁନି, ଋଷି କ'ଣ ହେଲା? ମୁନି ଆଉ ତପସ୍ୱୀ। ତରଙ୍ଗ, ଉର୍ମିକୁ ଲହରୀ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର କ'ଣ? ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ଚାରୁ ହାସମୟୀ, ଚାରୁ ଭାସମୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଚିରହାସମୟୀ, ଚିରଭାସମୟୀ କୁହାଯାଇଛି। 12 ନମ୍ବର। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 13। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହାର ଶୀତଳ ପବନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କ'ଣ? ନଦ ନଦୀ ତଟର ଶୀତଳ ପବନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛନ୍ତି। 14। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ତଟଦେଶ କେଉଁଥିରେ ସୁଶୋଭିତ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ତଟଦେଶ ତାଳତମାଳ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ। 15। ନୀଳ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଆକୃତିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଦେହକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ନୀଳ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗ ଆକୃତିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଦେହକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି। 16। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭିତ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ।
17 ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କେଉଁ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ? 17ର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। 18 କେଉଁମାନଙ୍କର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର? ଉତ୍ତର ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର। 19 ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଶରୀର କାହାର ରକ୍ତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି? ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଶରୀର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି। 20 ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କେଉଁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି? ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥଭୂମି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। 21 ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦନୀୟ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏହାର ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦନୀୟ। କ'ଣ? 22 ଉତ୍କଳର କ୍ଷେତ କେଉଁଥିରେ ସୁଶୋଭିତ? ଉତ୍କଳର କ୍ଷେତ ଧାନ ଶସ୍ୟରେ ସୁଶୋଭିତ। 23 ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଗୃହ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ବହୁ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଗୃହ ଶୋଭା ପାଉଛି। 24 କେଉଁମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ନେହ ଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଉତ୍କଳର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ନେହ ଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। 25 କାହାର ଅନିନ୍ଦୁ କୀର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ବିଦିଶ? କାହାର ଅନିନ୍ଦୁ କୀର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ବିଦିଶ? କାହାର? ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ବିଦିଶ। କେଉଁମାନଙ୍କର କଳରବରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି? ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଳରବରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ବେଶ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବେଶ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏବେ 28 ନମ୍ବର ପୂତ ପୟୋଧ ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ସୁବ୍ରତ ଟିନିକୂଳ ଶିଖର ସମୀରା। ଜନନୀ 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 କ'ଣ? ଲେଖିବା ଉତ୍ତର କ'ଣ? ପୂତ ପୟୋଧ ଜନନୀ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମାର ଭୂୟସୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କ'ଣ? ମେଖଳା ସଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରିଥିବା ସମୁଦ୍ର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୌତ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରଦେଶର ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦନଦୀ କୂଳରେ ତାଳତମାଳ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଥ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜଳ ଧାରଣା କରିଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ତଟଦେଶରେ ଶୀତଳ ମୃଦୁ ପବନ ପ୍ରାଣକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। 29 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହ୍ଲା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଜନନୀ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଏହା ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ବିଷୟକୁ ଉଲ୍ଲସିତ ଭାଷାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷଣ ଉତ୍କଳ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ନିଜର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ନିଜର ତ୍ୟାଗ ଓ କ'ଣ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ଶତ୍ରୁର ରକ୍ତରେ ମାତୃଭୂମିକୁ କ'ଣ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଖାରବେଳ ଗଙ୍ଗ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଭଳି ସାହସିକ
ଶାସକମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ଏହି ମାଟିର ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗୁଣୀମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର କୃତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାକବି ଜୟଦେବ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ପ୍ରଭୃତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କବିଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଜାତୀୟତା ବୋଧର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। 30 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? କବି କୁଳମୋଳି ସୁନନ୍ଦନ ବିଦ୍ୟ କ'ଣ 30 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? କବି କୁଳମଣି ସୁନନ୍ଦନ କ'ଣ ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଧ୍ୟା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଚିରଶରଣ୍ୟ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ? ବୀର କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? କବି କୁଳମୋଳି ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବନ୍ଦନୀୟା ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟକୁ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦନୀୟା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟା ପୁଣ୍ୟବତୀ ଓ ସର୍ବଦା ଶରଣ୍ୟଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚିରନମସ୍ୟ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରୁ କବିଙ୍କର ମାତୃଭୂମିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାମତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଭାସ ମିଳେ। ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। 31 ନମ୍ବର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ କବିଙ୍କର ଦେଶଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦିଅ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟରୁ ଓ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ବାଣୀ ଜାତିପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରେରଣାରୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏହି ଗୀତିକାର ପ୍ରତି ପଦରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ କ'ଣ ନିଦର୍ଶନ ଯଥା ନିଜ ମାଟି ନଦନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆନନ୍ତିରକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପରାଧୀନତା ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଜାତି ଧମନୀରେ ଦେଶଭକ୍ତି ପୁଲକିତ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ବର୍ଷ ଓ ଚେତନା ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଉଥିବାର ଏହି ଗୀତିକାର ଉତ୍କଳୀୟ ଚେତନା ଜାଗରଣ ମାତୃଭୂମିର କ'ଣ ଜୟଗାନ ଓ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ସତତ ବିଦ୍ୟମାନ। କ'ଣ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ପୟୋଧ ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ସନ୍ଥ ଜଳ ବିଶିଷ୍ଟ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରାଣକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କଲାଭଳି ଶୀତଳ ପବନ ଘଞ୍ଚ ବନବନାନୀ ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ ପର୍ବତମାଳାର କ'ଣ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି ପ୍ରଭୃତି ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମାକୁ କବି ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ପାରଦର୍ଶିତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ
ଋଷି ଉପାସକମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏ ମାଟିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣତା ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ସାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ଏହାର ଚାରୁ କଳା, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶ୍ୱବିଦିତ ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ଲାଗି ଉତ୍କଳ ମାତାର କେତେକ ଯେ ଦର୍ବେଶ ସାହସ ଯୋଦ୍ଧା ରଣଭୂମିରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏହି ମାଟିର କୋଳରେ ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନସୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏହିପରି କେତେକ ଗୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତିଲିଙ୍ଗ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ। କାନ୍ତ, କୋମଳ ଓ ସୁଲଳିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଏ ଗୀତିକାର ଚିର ଅମ୍ଳାନ ରହିଛି। କ'ଣ 32 ନମ୍ବର। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହିଁକି ବନ୍ଦନୀୟା ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର ଗୀତିକାର କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଅମୃତମୟୀ ମାତା ରୂପରେ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗିରିୟସୀ ଭାବରେ କ'ଣ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାତୃଭାଷା ଓ ମାତୃଭୂମିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିପନ୍ନ ହେଲେ ସେ ଜାତିର ରସାତଳଗାମୀ ହୁଏ। ତେଣୁ କବି ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ନିଜର ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରକଟ କରି ଜନନୀ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭଳି ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଇତିହାସ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ମାତୃଭୂମି ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରିଥାନ୍ତି। କାନ୍ତକବି ନିଜର କାନ୍ତ କୋମଳ ସୁଲଳିତ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷତା ଅପରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଓ ଶୋଭା ସମ୍ପଦକୁ କବି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସମୁଦ୍ର ଜଳଧାରା ପବିତ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦନଦୀ ଶ୍ୟାମଳ ସବୁଜିମା ବୃକ୍ଷରାଜି ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ। ଶୀତଳ ପବନ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି, ଘନ ଅରଣ୍ୟ, ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା, ଦିଗନ୍ତୀ ବିସ୍ତାର ଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୋହିତ କବି ମାତୃଭୂମି ପ୍ରଶଂସାରେ ଗଦ୍ଗଦ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଭା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଏହା ଯୋଗୀ ଉପାସକମାନଙ୍କର କୁଟୀର ପର୍ବତ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାନ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମି। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଉତ୍କଳ ବହୁ ତପସ୍ୱୀ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଚାରୁ କଳା, ଚାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଉତ୍କର୍ଷତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିଦିଶ। ଉତ୍କଳୀୟ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଏହା ସଦା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମାତାର ଯୋଗ୍ୟତମ ସୁତ କବି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ଏହାର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଯଶକୀର୍ତ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱକୋଣରୁ ଅନୁକୋଣ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭୂମି ଧନ୍ୟା ବରେଣ୍ୟା ଓ ଚିର ନମସ୍ୟା। 33 ନମ୍ବର। ଏକ ସାର୍ଥକ ଦେଶାତ୍ମକବୋଧ କବିତା ଭାବରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ବିଚାର କର।
ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ଚିନ୍ତା ଚେତନ ଯଥା ଉତ୍କଳୀୟ ଚେତନା ଜାଗରଣ ଅଜ୍ଞାତକୁ ଐତିହ୍ୟର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଗଠନ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କାନ୍ତକବି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ କବି ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ଭାଷା ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ପର୍ବତ ବନ ବନାନୀମାନଙ୍କର ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମାକୁ ଭୂୟସୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ମାତୃଭୂମିକୁ ନମସ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଏ ଭୂମିର ସ୍ୱାଭିମାନ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସ୍ପର୍ଶାକୁ ରୋଚକ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଚାରୁକଳା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପରି କିପରି ବିଶ୍ୱବିଦିତ ଥିଲା ତାହା ଏହି ଗୀତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ କବିଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତି ଜାତୀୟତାବାଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭଙ୍ଗୀ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜାତି ପ୍ରେମ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ ଯଜ୍ଞ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଗଭୀର ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କାନ୍ତକବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳୀୟ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭଳି ମହାନ୍ ଗୀତିକା ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମାତୃକାର ବିଦ୍ୱାନ ମନୀଷୀ ଓ ଉପାସକମାନେ କିପରି ଜାତିକୁ ବିଶ୍ୱବିଦିତ କରାଇଥିଲେ ତାହା ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏହି ଭୂମିର ମହାନ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମୂକସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ବଭ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବିରାଜିତ। ଏହି ଗୀତିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଧମନୀରେ ଜାତି ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାର ସମର୍ଥ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। କମଳ ସୁଲଳିତ ଓ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଏହି କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କାନ୍ତକବି ଋଷି ଦଧୁଚିଙ୍କ ପରି ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରି ଏ ଜାତିକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ମହାନ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 34 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ମହନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସୃଷ୍ଟ ପରିଧାନ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧୁର ଓ ଏକ ଜାତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଜନ୍ମ। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏହିପରି ଏହା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମୀ ସନ୍ତାନ ଧମନୀରେ ଦେଶପ୍ରେମର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଥିଲା। ମାତୃଭୂମିର ଜୟଗାନ ବନ୍ଦନା ପ୍ରଶଂସା ମହାନୀୟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କବିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ ନିଜର ମାତୃଭୂମିର ମହନୀୟତାକୁ କବିତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେହି କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଅସ୍ମିତ। ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାକୁ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲେ ଏ ଜାତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ପାଏ। କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଚିର ହସ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁମଧୁର ଭାଷା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସ୍ୱରୂପା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦୀମାନଙ୍କର ଜଳଧାରା ପବିତ୍ର। ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ବେଷ୍ଟିତ ଏ ରାଜ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଜାତି ଉତ୍କର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ଏହି ଭୂମି ଆକାଶ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ ବୃକ୍ଷରାଜି ଏହାକୁ ମହନୀୟ କରି
ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଦେବାଳୟ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ଯୋଗୀ ଉପାସକମାନଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଏ ପ୍ରଦେଶରେ ମହାନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲାଗି ଉତ୍କଳର ଦୂଷିତ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଅରତିକୂଳକୁ ରକ୍ତରେ ମାତୃଭୂମିର ବକ୍ଷକୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଭୂମିରେ ମାନବବାଦ, ପ୍ରେମ, ମୈତ୍ରୀ ଓ ଅନେକ ମତବାଦ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପଥ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ମାଟି ଯୋଗ୍ୟତମ ସୁସୂତମାନେ କଳା ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଜାତିକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କରାଇ ପାରିଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରଦେଶର ନାମ ଉତ୍କଳ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମାତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ମହାନତା ରୂପରେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଭୂମିର ଭୂପୃଷ୍ଠ ହୋଇ ଯେଉଁଠାରେ ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଲାଭ କଲୁ, ଯାହାର ପାଣି, ପବନ, ଫଳ, ପୁଷ୍ପ ଆମ ଶରୀରକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ମାତୃଭୂମିର ମହାନୀୟତା ସ୍ତୁତି ସର୍ବାଦ୍ୱକାମ୍ୟ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିରିତ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯାହା ଯେତିକି ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।